प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास जी सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधावै धाए सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाहियों की आत्मिक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दिदार का ध्यान धर के बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता। इन्हां प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान धर के बोलो जी जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीख दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। चित आवा चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की देत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाख दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टाल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पादे रखे आप अकाल पुरख वाहिगुरू पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। गुरुद्वारा ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया जिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा पंथ नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण नियोतियां दी ओठ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज आप जियां दे चरण कमलों पास अरदास बेनती जोदड़ी है सतगुरु आप जियां ने रहमत की है। गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर की सेवा
ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2021 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 43 ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾ ਕੀ ਵੇਦ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋਚ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੇ। ਰਾਜ ਚਲੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ, द्वार होए सब मिलेंगे चरण डोरे। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोते पार, जो श्रद्धा कर सेव दे वाहिगुरु पार उतारण हार। जो श्रद्धा कर सेव दे वाहिगुरु पार उतारण हार। बोले सो निहाल ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2016 22 ਮਾਰਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2021-25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ। ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢਣੀ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਜਾਈਏ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈਏ, ਨਰੈਣੂ ਭਜਾਈਏ, ਪੰਥ ਰੁਸ਼ਨਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੋਲਕ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਮਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਦੇ ਜਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 46 ਦੀਆਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਨੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਖੱਟੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਟਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਦਾਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਪਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਚਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਲਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਚਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭੱਜਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂ, ਅਖੀਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਓ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਓ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਰੈਣੂ ਭਜਾਓ, ਪੰਥ ਰਸ਼ਨਾਓ और गंदी राजनीति तो अपने गुरु धाम आज़ाद कराओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम आपकी पूरी टीम का स्वागत करना चाहते हैं और जितने भी आज 5-6 लोगों को आज आपने ये पत्र दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसका हम स्वागत करना चाहते हैं। मैं डिजिटल मीडिया से हूँ, मिलेंद्र गौतम, UTV मेरा एक चैनल है और हम मीडिया की तरफ से आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ बोले सो निहाल। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं कहूँगा इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब
ਕਰੋੜ ਪਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 36 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ 4 ਆ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਲ ਕਟੋਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ 10 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। 32 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 32 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਛੱਡੋ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਣੇ ਛੱਡੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਿਆਉਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਦਾੜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੰਗਣੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ने भी बोल देता कि जो एक्टर लाहू वो लागू करवाओ, और जो है दिल्ली घट गिनती कमीशन ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਰੰਗਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਚੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, 22। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 46 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਕਬ? 7 ਤਰੀਕ 7 ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜब खड़े करोगे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 40 ਦੇ को क्या लगता है आपकी जीत पूरी हो पाएगी पूर्ण बहुमत से? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੜਨਾ, ਲੜਨਾ ਔਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਜਿਤਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ठीक। शेष कैंडिडेट का डिक्लेयर कब करेंगे? ਹਾਂਜੀ, शेष कैंडिडेट का डिक्लेयर कब करेंगे? ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖ ਕਰਨੇ, ਗੋਲ ਕਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ आपका चुनाव ਖਾਲਸਾ। चिन्ह क्या है सर? ਇਹ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਔਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਇਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਇਹ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ठीक ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बलविंदर जी, आपसे सवाल है कि आप अब की बार पहली बार ये इलेक्शन फाइट कर रहे हैं क्या? जी, तो क्या लगता है कि आपका बहुमत कहाँ तक पहुँच पाएगा? बात बहुमत की नहीं है। अगर हम बात करें सिखिज़्म को बचाने की, कंटिन्यू लगातार इस पिछले 6-8 साल से लगातार यहाँ पर सिरसा और जीके की सरकार रही, तो आपने देखा यहाँ पर लगातार उनकी कभी गोलक चोरी का आरोप उन पर लगा। अभी हाई कोर्ट की तरफ से आदेश भी है, दोनों के ऊपर FIR दर्ज है। अब एक बात बताओ, चोरों के हाथ में अगर गुरुद्वारों की जिम्मेदारी दोगे तो क्या आप पंथ को बचाओगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। साथ में मैं जिस प्रकार से मैं लगातार उत्तर प्रदेश वगैरह के भाई जो सिख हैं उनकी बात हमेशा करता रहा हूँ शुरू से। गुरुद्वारे का नियम, जो हमारा सिखिज़्म का नियम है, वो सबको समानता की बात करता है। लेकिन कुछ लोगों ने, जो नारायणों की जो औलादे हैं, उन्होंने यूपी के सिखों को अलग कर दिया है, बिहार के सिखों को अलग मान्यता दे दी है, और अगर हम बात करें पंजाब के सिखों को अलग मान्यता दे दी है। यानी एक सिख परिवार जरा गुरु महाराज का एक कोई परिवार सी, उसके अंदर उन्होंने अलग अलग करके भाग बांट दिए गए। आज पंजाब का सिख, अगर हम बात करें कुछ लोगों को छोड़ के, इस राजनीति में इस तरह का कर दिया गया है कि पंजाब की लड़ाई यूपी वालों के साथ चल रही है। क्या ये मेरा सिखिज़्म है? ये किन की वजह से? क्योंकि कमेटियों में ऐसे गंदे लोग बैठ चुके हैं जिनकी वजह से आज की डेट में सिखिज़्म के ऊपर उंगली उठनी शुरू हुई है। जिन दो पार्टियों की आप बात कर रहे हैं वो भी पहले यही कहते थे कि हम साफ हैं, बिल्कुल स्वच्छ हैं और हमारे पे कोई आरोप नहीं है, बेदाग हैं हम लोग, और आज आप उन पे दाग लगा रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो दागी हैं। मैं तो दाग नहीं क्या लगा रहा। आप लोग भी उन्हीं की तरह काम मेरे भाई, करेंगे? मैं या दाग सही नहीं काम लगा रहा करते हूँ। रहेंगे? हाई कोर्ट का आदेश है। आज जीके साहब ये सिरसा साहब ये कहते हैं मैं 2 साल से सरकार में हूं, लेकिन 6 साल वही जनरल सेक्रेटरी के पद पर दिल्ली कमेटी के अंदर रहे हैं, और जनरल सेक्रेटरी के हाथ में ताकत बहुत होती है। 6 साल तक यहाँ के स्कूलों के स्कूलों की जो टीचर हैं वो सैलरी के लिए परेशान रही है। आखिरी के 2 साल में अगर आके प्रधान भी बने हैं, उसके साथ 6 साल तकरीबन जीके साहब 6 साल उधर अध्यक्ष रहे, प्रधान रहे गुरुद्वारे के। आज वो अलग हो गए तो कह रहे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब गुरुद्वारे के बच्चे, गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बच्चे सड़कों पे पड़े थे, खाली पेट कोरोना काल में अकेले पड़े हुए थे इन ग्रंथियों के बच्चे, तब किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। सिक्की में हम कहें दिल्ली के सिख संगत के अंदर अगर आप जाके बात करिए, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 से 12,000 के बीच है। उनके घर की उनकी नौकरियां चली गई, तब इनको सिखिज़्म याद नहीं आया, तब ये राजनीति में लगे रहे, खाली पेट लोग रोए हैं। अगर गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की बात करें, वहाँ टीचर हैं, टीचरों को नौकरियों से निकाला गया। क्या उनके बच्चे नहीं थे, उनके परिवार नहीं थे? ये फैसला तो इनको करना था। आज वो रो रहे हैं कि हम पे समय नहीं था, हम ये हैं, हमने ये किया। वो चुनाव के आखिरी टाइम में आके अगर आप कुछ भी कर दो और पूरे 8 साल तक सरकार की सत्ता में रहे, तब आपने कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब आप सिख पंथ के वो नहीं हो सकते, ईमानदार नहीं हो सकते। ईमानदार थे तो ये जो बीबियाँ रो रही थी, जो तनख्वाहों के लिए रो रही थी, उनकी मदद करनी चाहिए थी। उन गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बच्चों की मदद करनी चाहिए थी जिनके बच्चे परेशान रहे ग्रंथी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस कोरोना काल में परेशान रहा वो गुरुद्वारे के ग्रंथी साहिबान रहे थे सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके पास और कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं था। शिक्षा की बात करें, मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ, शिक्षा की बात, वो बात ये करते कि एजुकेशन हमने देनी है। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल सिख माइनॉरिटीज़ का है, अगर वहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये वो फीसें होंगी, तो हम जैसे गुरुद्वारे के भाई जो के बच्चे कैसे पढ़ेंगे उन स्कूलों में? क्यों नहीं वहाँ की एजुकेशन फ्री की गई? यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं सिख परिवारों के बच्चों की एजुकेशन फ्री करी गई? जब हमारे अपने स्कूल हैं, हमारे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हमारे अपने मेडिकल वो हाउसेज हैं, हमारे अपने गुरुद्वारे में अपनी नौकरियां लगती हैं, तो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, फिर आप कैसे हमारे अपने हो सकते हो? इस चीज़ के बदलाव के लिए हम लोग भाई बलदेव सिंह बटाला जी के साथ जुड़े हैं, और मैं इस बात का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं बलदेव सिंह बटाला जी का कि उन्होंने हमें मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया, और ईमानदारी के साथ हम बताते हैं इस बार लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी,
और इन लोगों को उठा के बाहर फेंकेंगे भी। मेरा एक मैडम से क्वेश्चन है कि बहुत सारे महिलाएं वोटर भी होंगी इसमें, तो आप महिलाओं को किस तरीके से अपनी तरफ कन्वर्ट करेंगे वोट देने के लिए? हम घर घर जाके उनको ये समझाएंगे कि जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो राजनीतिक है, ये राजनीतिक लोग हैं, उसको हटा के सिख नीति लाएंगे और उनको बताया जाएगा कि हमारे सिख धर्म में गुरुओं के गोलक में इतना पैसा है कि जिसको सिख बच्चों के लिए और सिख समाज के लिए, गरीब सिख लोगों के लिए यूटिलाइज़ नहीं किया जाता, उसको अपने इंडिविजुअल खर्चे के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। और जो जैसे भाई साहब ने बताया कि इस कोरोना काल में जो प्रबंधक कमेटी के अधीन जितने भी सेवादार थे वो रोज़गार के लिए, क्योंकि उनका तो सारा सिस्टम ही बंद हो गया था, गुरुद्वारे बंद थे, उनके लिए रोज़गार के सारे साधन बंद थे। तो इस तरीके से घर घर जाके हमारा यही है कि इस जो गंदी लहर है, जो राजनीतिक लहर है, इसको हटा के हम सिख नीति लेकर आएँ और इसका सुधार हो और हर एक इंसान ये समझे कि हम राजनीतिक नहीं है। अगर हर इंसान आगे आएगा तभी इन चोरों को हम यहाँ से भगा सकते हैं। जी, उनको फिर से नौकरियों पे लाया जाएगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। बड़ाल जी, आपसे एक सवाल है कि जितनी भी दूसरी पार्टियां जो हैं वो पावरफुल हैं और पैसे वाली भी हैं, तो आप उनसे टक्कर कैसे लेंगे? उनको खुद पे मान है, हमें खुदा पे मान है। वो 10 लाख चमकौर की गढ़ी में भी था, अंदर तो 40 थे, उन 40 जो थे उनसे कम है, इसलिए उन्हें टक्कर देंगे। उसे पैसे, ताकत, अपनी डिग्रियों का मान होगा। हमें आप जैसे लोग सिख संगत और गुरु पे मान है, ते जेड़ा गुरु ते मान करके चलता है वो फिर जा तू मेरे वल है तां क्या पाशंदा, तुद सब किश मैनू सौंपिया जा। पॉलिटिकल पार्टी वडाला जी समर्थन दे रही है? हाँ जी, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी समर्थन दे रही है? समर्थन ना दे रही है? ना 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 कल को अगर आपने राजनीति से इस इलेक्शन को अलग करने की मांग की है कि सिख में जी, या गुरुद्वारे के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अगर इलेक्शन में आपको कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी समर्थन देती है तो क्या आप विश्व में ले? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ। नहीं, मैं समर्थन की गल कर- ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢਣੀ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਵਾਂਗਾ। ओके, थैंक यू।